What? Ay, Tumrak. এই ঝিনুক জয়েন করেছে? ঝিনুক জয়েন করে নাই। আসছে। আমি তো কিছু করতে পারবো না ঝিনুক না জয়েন করলে। না না আমি তো এখানে বসে আরো 20 মিনিট করা। একবার যদি না হয় তাহলে আরো 20 মিনিট করা, তারপরে যদি না দেখতে মানে যদি অ্যাক্সিলারেশন নাই তাহলে আবার করবে, আবার তাহলে বাকি গুলো করবে। তখন যদি 22 মিনিট নরমাল থাকে তাহলে 3-4 মেইনটেইন করে পরে একদিন আবার করবে। ঝিনুক আমি কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছি না, তুই কন্টিনিউ কর। আমি বসে আছি ক্লাসরুমে। বলো আপা, ছেলে আপা বলো। হ্যাঁ বলো। আমি শুনতে পাচ্ছি, কথা কিন্তু ভেঙে ভেঙে আসছে। ঝিনুক তুই কন্টিনিউ কর, আমি এখানে বসে থাকি, স্যার আসে। অসুবিধা ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। প্রেজেন্টটা শুরু করু। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ম্যাম আমার মনে হয় মাইক্রোফোনটা একটু প্রবলেম ছিল, তখন শুনতে পাচ্ছিলেন না। ম্যাম আমরা কি প্রেজেন্টেশন শুরু করব? হ্যাঁ শুরু করব। ওকে ম্যাম। শুরু করো মাহবুবা। জি আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ভাইয়া স্লাইডটা শেয়ার করবেন? জি জি জি। তোমরা কিন্তু আজকে আমাদেরকে জানাওনি যে তোমাদের কি প্রেজেন্টেশন আজকে হবে, কেসটা কি সেটা জানায়নি, আমি কিছু জানি না। ম্যাডাম গ্রুপে দেয়া হয়েছিল ম্যাডাম, যে এমএস এর গ্রুপে। গ্রুপে তো তোমাদের গ্রুপকে তো আমার দেখি না, আমাদেরকে তো যেটা ম্যাডাম সৌরভ পাঠায় সেটাই শুধু দেখি। ম্যাডাম শুরু করব ম্যাডাম? হ্যাঁ শুরু করো। Assalamu alaikum, respected teachers, my senior and junior colleagues. Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Today I'm going to present my case. I'm Dr. Mahbooba Rahman, DGO courses student on Bangabandhu, on behalf of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Bhaiya, next diban please. My patient is Mrs. Najma, 27 years old, 5th gravida, para 3, 2 normal vaginal delivery plus 1 cesarean section and 1 abortion at 6 weeks. A housewife of low socioeconomic status, hailing from North Shingdi, got herself admitted
into Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University on 19th September 2020 with the complaints of pregnancy for 36 weeks, known case of complete placenta previa. Next, please. ভাইয়া পরের স্লাইডটা দিবেন। জি, আপনার কথা মনে হ্যাঁ, একটু শুনতে আটকে পাচ্ছেন আটকে ভাইয়া? যাচ্ছে। কথা মনে একটু আটকে যাচ্ছে, নেটওয়ার্কের মনে একটু প্রবলেম হচ্ছে। এখন কি শোনা যাচ্ছে ভাইয়া? হ্যাঁ, একটু কেটে আসতেছে কথাটা। উম, আচ্ছা, আমি একটু আমার ভালোই ফার্স্ট শুনতে থেকে পাচ্ছি। স্লাইডটা শেয়ার দিচ্ছি। এই যে এখান থেকে আই থিংক। According to the statement of the patient, she was a regularly menstruating woman with average flow and duration. Her first day of last menstrual period was on 5th January 2020, and according to that, her expected date of delivery was on 12th October 2020, which was dated by early ultrasonography at her 10th weeks of gestation. It was her unplanned pregnancy and she was not on regular antenatal checkup. Her pregnancy was uneventful till 28 weeks when she diagnosed with placenta previa by ultrasonography. But there was no single episode of bleeding throughout the pregnancy. Next slide. Then her obstetrician advised her to bed rest, avoid heavy work, and abstinence. According to the advice of her obstetrician, she repeated ultrasonography of pregnancy profile at her 32 weeks of gestation, which revealed that placenta is completely covering the internal os and there is intact retroplacental hypoechoic area. Then she was referred to Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. With these above complaints, she was admitted into Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University on 19th September 2020 for better management. Next slide. According to her obstetric history, শুনতে পাচ্ছি নাকি? According to her obstetric history, she is married for 13 years and she is a mother of 3 living child, which was delivered by two were delivered by normal vaginal delivery and 1 cesarean section due to macrosomia. She has a history of DNC for abortion 1 year back. Age of her last child is 2 years. The couple never used any contraceptive methods. Next slide. The patient is normotensive, non-diabetic, and non-smoker. She had no history of low-lying placenta or placenta previa in her previous pregnancies. Next slide. On general examination, with due consent and maintaining adequate privacy, I examined her on 20th September 2020. And the patient was anxious but cooperative with average body build. She was mildly anemic, non-icteric, non-edematous. Her pulse was 88 beats per minute and blood pressure was 110/70 millimeter of mercury. Temperature was 98°F and her respiratory rate was 18 breaths per minute. Thyroid gland was not enlarged, breast showed normal pregnancy changes and there was no palpable mass on clinical breast examination. Next slide. Abdominal examination. On inspection, abdomen was uniformly enlarged, umbilicus was centrally placed and everted. Stria gravidarum and linea nigra was present. There was a transverse scar on suprapubic region. Next slide. On palpation,
Symphysiofundal height was 36 centimeter, which corresponds with her gestational age. There was a single fetus with longitudinal lie and cephalic presentation. Liquor volume seemed to be adequate. Fetal movement was present. On auscultation, fetal heart rate was found 146 beats per minute. Next slide. Parvaginal examination was not done of this patient. So, from history and clinical examination, my provisional diagnosis is she is a case of 5th gravida, 36 weeks pregnancy with complete placenta previa. Thank you for patience hearing. Madam, please unmute করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রথম স্লাইডে আসো। ভাইয়া ফার্স্ট স্লাইডটা একটু দিবেন প্লিজ। আচ্ছা, তার মানে তোমার পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে কি নিয়ে? কোনো কমপ্লেইনই ছিল না, শুধু আলট্রাসোনোগ্রাফিক্যালি ডায়াগনোজ সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। জি ম্যাডাম। সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বলবো না কমপ্লিট প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বলবো? ম্যাডাম এখন তো হচ্ছে আরসিওজি গাইডলাইন অনুসারে ম্যাডাম 4টা টাইপ বলা হয়েছে ম্যাডাম প্লাসেন্টা প্রিভিয়ার, যে মাইনর প্রিভিয়া, মার্জিনাল, মাইনর প্রিভিয়া, মার্জিনাল, দেন ম্যাডাম পার্শিয়াল এন্ড কমপ্লিট। সো অ্যাকর্ডিং টু আরসিওজি ম্যাডাম মাইনর কাকে বলে? ম্যাডাম মাইনর প্রিভিয়া বলেছে যে লোয়ার এজ ইনসাইড দ্য লোয়ার সেগমেন্ট, লোয়ার এজ অফ দ্য প্লাসেন্টা। তারপর then madam marginal, lower segment reach to the internal os, and the partial lower when the placenta is partially covered the internal os, and when the placenta is completely covered the internal os, then it is called complete placenta previa. ঠিক আছে, শুনো তোমার একটু কথা বলি, ও ডায়াগনোসিস তো প্রিভিয়াস ওয়ান সিজার সেকশন বলাটা উচিত ছিল না? হ্যাঁ সেটা বলতে হবে। জি ম্যাডাম, সরি ম্যাডাম, মিস হয়ে গেছে। তো ডায়াগনোসিস, কারণ একটা হচ্ছে যে তোমার প্রিভিয়াস সিজারের সাথে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া সেটার গ্র্যাভিটি একরকম, আর শুধু প্লাসেন্টা প্রিভিয়া সেটা কিন্তু আলাদা, তাই না? শুধু এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। মিস হয়ে গেছে, সরি ম্যাডাম। আচ্ছা, তারপরে স্লাইডে যাও। তার মানে তার কোনো কমপ্লেইন ছিল না, 36 উইকস প্রেগন্যান্সি, আলট্রাসোনোগ্রাফিক্যালি ডায়াগনোজ সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা বা কমপ্লিট প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। জি ম্যাডাম, সেটা ডায়াগনোজড হয়েছে 28 উইকস অফ জেস্টেশন। হ্যাঁ, তুমি বললা যে সেই পর্যন্ত ভালো ছিল, 28 উইকসে ডায়াগনোসিস হয়েছে সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা। তখন থেকে সে কি খারাপ হয়ে গেল? প্রেগনেন্সি ওয়াজ আনইভেন্টফুল টিল ম্যাডাম, থ্রু আউট প্রেগনেন্সিটা আনইভেন্টফুল ছিল। মানে ম্যাডাম এটা বুঝাতে চাইছি 28 উইকস পর্যন্ত তার মানে ডায়াগনোসিস ওরকম কিছু ছিল না, মানে সে রেগুলার অ্যান্টিনেটাল চেকআপে ছিলেন না উনি। তো যখন 28 উইকসে হচ্ছে ম্যাডাম আলট্রাসোনোগ্রাফি অ্যাডভাইসড করা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু হার অবস্টেট্রিশিয়ান, দেন ইট ওয়াজ ডায়াগনোসড অ্যাজ এ সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া অর কমপ্লিট প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। হ্যাঁ, তার মানে তার তো কোনো কমপ্লেন হয় না। তুমি যেটা বললে যে সে তার প্রেগনেন্সি ওয়াজ আনইভেন্টফুল টিল 28 উইকস অফ প্রেগনেন্সি। 28 এর পরে কি ঘটলো যে আগে ঘটেনি? একটাই ঘটলো যে তার কোনো সে জানতে পেরেছে। জি ম্যাডাম। তাহলে তুমি এটা কি এখন তুমি এটা বলবা যে 28 উইক প্রেগনেন্সি পর্যন্ত তার প্রেগনেন্সি আনইভেন্টফুল ছিল? না ম্যাডাম। তুমি বলবা যে তার প্রেগনেন্সি ওয়াজ আনইভেন্টফুল ফর দ্য হোল প্রেগনেন্সি। বাট 28 উইকসে সে জানতে পেরেছে তার প্লাসেন্টাটা লোকেটেড হয়েছে এট দ্য মানে সেন্ট্রাল কমপ্লিট লোকেটেড internal os, over the internal os and covering internal os, তাই তো? জি, সেটা তুমি বললা। আচ্ছা, তারপর তুমি যাও এটা বলবা, কারণ কোনো সময় তো তার কোনো ইভেন্টই ঘটেনি, শুধু প্লাসেন্টাটা নিচ্ছে সেটা সে আলট্রাসোনোগ্রাফিতে জানতে পেরেছে, তাই তো? জি ম্যাডাম। তারপরে যাও, নেক্সট স্লাইডটা দিবেন ভাইয়া। Her obstetrician advised her to take bed rest, avoid heavy work and abstinence. According to her advice, she repeated ultrasonography of pregnancy profile at her 32 weeks of gestation, which revealed that placenta is completely covering the internal os and there is intact retroplacental hypoechoic area. এটা Then দেখে she was বুঝতে যাচ্ছ?
ম্যাডাম রেট্রোপ্লাসেন্টাল হাইপোইকিক এরিয়াটা ইনটেক্ট আছে, মানে তার কোনো ওনার কোনো প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটাই স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নেই ম্যাডাম, মরবিড অ্যাডিশন নাই। কোনো মরবিড অ্যাডিশন নেই। জি আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা ভালো না খারাপ? ম্যাডাম ভালো। তুমি কি আশা করতেছিলাম, কি হতে পারতো, কেন এটা নিয়ে এটা এত ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে? Madam, as my patient had a previous one cesarean section and one abortion, which was cleared by dilatation and curettage, it's increased risk to develop morbid adhesion of placenta, and one cesarean section, it increased risk to develop morbid adhesion placenta, that is 11%. আচ্ছা, ঠিক আছে। তার মানে তোমার সেটা নাই, সেটা তোমার আলট্রাসোনোগ্রাফিতে বলেছে নাকি? আচ্ছা, শুধু আলট্রাসোনোগ্রাফিতেই বলেছে ম্যাডাম। তুমি কি কোনো কালার ডপলার করেছো? না ম্যাডাম, কালার ডপলার ওনার করানো হয়নি। করা দরকার ছিল ম্যাডাম। সরি ম্যাডাম, কালার ডপলার করেছে ম্যাডাম। ওখানে বলা হয়েছে যে আফটার ডপলার ইভালুয়েশন নো সাইন অফ ইনভেশন ইজ সিন। আচ্ছা, তার মানে কালার ডপলার করেছে। জি ম্যাডাম, কালার ডপলার করা হয়েছে। ওটা দেখেছে, তাই তো? জি ম্যাডাম। ঠিক আছে, তারপর স্লাইডে যাও। Next slide, please. According to her obstetric history. Ji madam. Madam, according to her, she is married for 13 years and she is a mother of 3 living child, and two were delivered by vaginally and 1 by cesarean section due to macrosomia. She has due to macrosomia. এটাকে explain করো। সেটাই Madam, she, as my patient said that she was not on regular antenatal checkup, and when she went to hospital and went to her obstetrician at 36 weeks of gestation. Sorry, madam, 38 weeks এ গিয়েছিল ম্যাডাম, মানে বলেছে যে শেষের দিকে ম্যাডাম। আমার পেশেন্টের স্বভাবই হলো সে কোনোদিন রেগুলার অ্যান্টিনেটাল চেকআপে থাকে না, তাই না? জি ম্যাডাম। জি ম্যাডাম। ম্যাডাম লাস্ট উইকের দিকে ম্যাডাম লাস্ট উইকে হচ্ছে পেশেন্ট যখন গিয়েছিল মানে অ্যাকর্ডিং মুড অফ ডেলিভারি নিয়ে কথা বলার জন্য, তখন হচ্ছে হার অবস্টেট্রিশিয়ান গিভস হার আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ প্রেগনেন্সি প্রোফাইল, দেন ডায়াগনোসড অ্যাজ ম্যাক্রোসোমিয়া and estimated fetal weight was 4 kg. আচ্ছা, আগের বাচ্চাগুলো, আগের 2টা বাচ্চা যে নরমাল ডেলিভারি হয়েছে সে দুটো কি বাসায় হয়েছে না হসপিটাল ডেলিভারি? ম্যাডাম হসপিটাল ডেলিভারি হয়েছে। হসপিটাল ডেলিভারি। ওই বাচ্চার ওজন কত ছিল? ম্যাডাম প্রথম বাচ্চার ওজন ছিল 3.5 কেজি, সেকেন্ড বেবির ওজন ছিল 3.3 কেজি, তারপরে ম্যাডাম থার্ডটা হচ্ছে 4 কেজি, ফোর্থ গ্র্যাভিটাটা হচ্ছে অ্যাবর্শন ছিল, অ্যান্ড ফিফথ মানে রিসেন্ট প্রেগনেন্সির ডেলিভারি হয়েছে বেবি, সেটা হচ্ছে 3.6 কেজি। আচ্ছা, তুমি তো এখন দেখো তার ওটা 4 কেজি হয়েছে, তুমি সেটাকে ম্যাক্রোসোমিয়া বলেছো, এবং ওর আগে যেটা নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে একটা 3.5 কেজি ছিল। ওর হাইটটা সবকিছু মিলে কেমন? ও 4 কেজি বাচ্চা নর্মাল ডেলিভারি করাতে পারতো না, ভ্যাজিনাল ডেলিভারি হতে পারতো না, সেটা কিভাবে বুঝলো? কেন এটা ইলেকটিভ সেকশন করা হলো? ম্যাডাম ও কেমন দেখতে? তার হাইট তারই কেমন? ম্যাডাম হাইট ওয়েট এভারেজ ছিল ম্যাডাম। তার মানে আমার তো ধারণা যে যার ফার্স্ট ডেলিভারিটা 3.5 কেজি বাচ্চা ইজি নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে, তার তো থার্ড বেবি এমনিতেই তো হয়ে যাওয়ার কথা। 4 কেজি বাচ্চা মানুষের ডেলিভারি হয় না? জি ম্যাডাম হয়। তাহলে সেটার জন্য ইলেকটিভ সেকশন করার কোনো দরকার ছিল? এবং তার কোনো ডেফিনিট রিজন ছিল ম্যাক্রোসোমিয়া হওয়ার? না ম্যাডাম, ডেফিনিট কোনো ডিজিজ ছিল না। ম্যাক্রোসোমিয়া কাকে বলে? ডেফিনিশন কি? Madam, when the estimated fetal weight is more than equal 4 kg. 4 or more than 4 kg, তাই তো? জি ম্যাডাম। ঠিক আছে, সেই জন্য ম্যাক্রোসোমিয়া হলে যে ভ্যাজিনাল ডেলিভারি হতে পারবে না তা নয়, যার ইজি 2টা নর্মাল ভ্যাজিনাল ডেলিভারি হয়েছে এবং একটা বাচ্চা ফার্স্ট বেবির ওজনই ছিল 3.5 কেজি, আমার তো মনে হয় যে সে এই 0.5 কেজি বাচ্চা এক্সট্রা ওজনওয়ালা ভ্যাজিনাল ডেলিভারি করতে পারতো।
আচ্ছা যাই হোক করেনি সেটা তোমার তো কিছু করার নাই, যেহেতু ওই অবস্টেট্রিশিয়ানই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই ইলেকটিভ সেকশন করেছে, তাই তো? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তারপরে প্রেগনেন্সিটা কি সে ইচ্ছে করে বাচ্চা নষ্ট করেছে নাকি এমনিতেই অ্যাবর্শন হচ্ছে? ম্যাডাম প্রথমে হচ্ছে ম্যাডাম she was given history of to take kit, then ম্যাডাম kit সে নেওয়ার। নিজে নিজে টার্মিনেট করেছে, জি ম্যাডাম। তাই না? সে কিট খাওয়া মানেই তো সেলফ টার্মিনেশন, তাই না? সেলফ টার্মিনেশন, জি ম্যাডাম। তারপরে সেটা ইনকমপ্লিট যখন হয়ে গিয়েছে তখন ইনকমপ্লিট ছিল। DNC করতে হয়েছে, তাই জি তো? ম্যাডাম। জি। ঠিক আছে, এখন তুমি আমাকে বলো যে তার কেন ম্যাক্রোসোমিয়া হয়েছে বলে তোমার মনে হচ্ছে? ওই বেবিটা কেন ম্যাক্রোসোমিয়া হলো? তুমি বললে যে তারপরে ডায়াবেটিস নাই, তারপর রিস্ক ফ্যাক্টর নাই ম্যাক্রোসোমিয়া হওয়ার মতো, তাহলে ওটা ম্যাক্রোসোমিয়া কেন হয়েছে? আর এস্টিমেটেড ফিটাল ওয়েট ছিল 4 কেজি, বাচ্চা হওয়ার পরেও কি 4 কেজি ছিল? সেম ছিল ওয়েট? ম্যাডাম আগের প্রিভিয়াস আলট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট তো উনি দেখাতে পারেননি, উনি বলেছেন যে বাচ্চা বড় ছিল, এই জন্য হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন করা হয়েছে। তারপর যখন জিজ্ঞেস করেছি বাচ্চা যখন ডেলিভার হয়েছে বাচ্চার ওজন কত ছিল, বললো যে 4 কেজি। আচ্ছা, মানে তুমি এস্টিমেটেড ফিটাল ওয়েট জানো না? না ম্যাডাম। ঠিক আছে, কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়াল ফিটাল ওয়েট হলো 4 কেজি, কিন্তু তোমার কি 4 মনে কেজি। হয় কেন হয়েছে? ওকে ফ্যামিলি হিস্ট্রি ডায়াবেটিস আছে? না ম্যাডাম, ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ডায়াবেটিস নেই। ফ্যামিলি হিস্ট্রিও নাই, নিজেরও নাই, পার্সোনাল না। হিস্ট্রিও নাই, তাই না? কোনো জিডিএম এর হিস্ট্রি নেই, কোনো না ম্যাডাম। আচ্ছা, তাহলে কি বেশি বেশি খেয়েছে? ম্যাডাম কেন ওর ম্যাক্রোসোমিয়া হবে? আচ্ছা হলো, ঠিক আছে। তো তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে কেন এই প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হলো? ম্যাডাম প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হচ্ছে ম্যাডাম, my patient is multiparity and she has one previous cesarean section and one dilatation and curettage, and she is elderly mother, that is her madam age হচ্ছে। আমার তো মনে হয় সে খুব এল্ডারলি। আনমিউট করো। তুমি মিউট হয়ে গিয়েছো মাহবুবা। Oh, sorry, madam. Sorry, madam. Patient is previous. She has one cesarean section and one dilatation and curettage. এই জন্য তাহলে তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, মানে নিচে এসে পড়লো প্লাসেন্টাটা, না? জি সেটার ম্যাডাম। জন্য কে বেশি রেসপন্সিবল এখানের মধ্যে? যতগুলো তুমি ফ্যাক্টর বললা, তুমি যেটা বললে সেগুলো হলো রিস্ক ফ্যাক্টর ফর প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, তাই না? জি ম্যাডাম। তাই তো, যে তুমি বললা মাল্টিপ্যারিটি, তারপরে এল্ডারলি, বিভিন্ন কিছু এগুলো যেগুলো করে বের করা হয়েছে যে রিস্ক ফ্যাক্টর অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হতে পারে। এখন তোমার এই ক্ষেত্রে কোন ফ্যাক্টরটা বেশি মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এইটাই সম্ভবত রিজন, বলো তো? ম্যাডাম ডিএনসি হতে পারে ম্যাডাম। ডিএনসি হতে পারে, কেন মনে হচ্ছে ডিএনসি হতে পারে? ম্যাডাম ডিএনসিতে যদি ওভার কিউরেটেজ হয়, এন্ডোমায়োমেট্রিয়াল ইন্টারফারেন্সটা ম্যাডাম যদি ইন্টারাপশন হতে পারে ম্যাডাম। সেই জন্য এখানে প্লাসেন্টাটা বেশি সম্ভবত, এখানে ইনজুরি ছিল সেই জায়গাটায় বসছে। ইনজুরি থাকলে সেই জায়গাটায় বসলে প্লাসেন্টা প্রিভিয়ার সাথে আর কি হয়? ম্যাডাম মরবিড অ্যাডহেশন হতে পারে। অ্যাডহেশন হয়, কিন্তু এখানে মরবিড কোনো অ্যাডহেশন না, বেঁচে গিয়েছে, তাই তো? জি ম্যাডাম। তাহলে হয়তো বা কোনো ফ্যাক্টরি অ্যাকচুয়ালি কাজ করেনি, অনেকগুলো ক্ষেত্রে আননোন থাকে, ও হয়তো বা সেই আননোনের জন্যই হয়েছে। জি ম্যাডাম। নাকি? জি ম্যাডাম হতে পারে। আচ্ছা যাই হোক, যে কারণে হয়ে থাকুক হয়ে গেছে, তারপরে কি যাও? তোমার রোগীটা দেখে মনে হচ্ছে কি রকমের, তার তার পেশেন্টের ইন্টেলিজেন্স লেভেল বা এই সবকিছু দেখে কি মনে হয়েছে কেমন রোগী এটা? Madam, as she belongs to low socioeconomic status, she is not so much conscious about her condition. Is she educated?
তার পড়াশোনা কোন পর্যন্ত? ম্যাডাম ওভাবে জিজ্ঞেস করা নাওনি? হয়নি ম্যাম। জিজ্ঞাসা করোনি? আচ্ছা, যে মেয়েটা বারে বারে বাচ্চা হচ্ছে, তারপরে সে ইচ্ছা করেও নিচ্ছে না, বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে এবং সে কোনো কন্ট্রাসেপ্টিভ ইউজ করছে না এবং আবার সে প্রেগনেন্সিকে টার্মিনেট করতেছে, তার 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 কি লেভেলটা, কি অবস্থা বলবা? আচ্ছা, যাই হোক, তাকে মোটেও আমরা খুব ইন্টেলিজেন্ট বলতে পারি না। জি ম্যাডাম। সম্ভবত সে এডুকেটেডও না, ওটা হেলথ এডুকেশন তো একটুও নাই, সেটাই বোঝা যাচ্ছে। তাহলে জি যদি ম্যাডাম। সে থাকতো, তাহলে সে বাচ্চা যখন নিচ্ছে না, একটা ডিএনসি করে একটা বাচ্চা অ্যাবর্শন করেছে এবং সেটা ডিএনসি করতে হয়েছে, তাহলে তো সে অন্তত একটা ভালো কন্ট্রাসেপ্টিভ মেথডে যেত ম্যাডাম। সেটাও সে করেনি। জি তিনটা ম্যাডাম। বাচ্চা তার অলরেডি আছে, এটা তার ফোর্থ বাচ্চা, একটা অ্যাবর্শন করেছে। যাই হোক, এরপরে যাও পরের স্লাইডে। ওই হিস্ট্রিটা কোথায় আছে যেখানে তুমি বললা যে ও ডায়াবেটিস নাই, ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ও ডায়াবেটিস? আগের স্লাইডটা ম্যাডাম, the patient is normotensive, non-diabetic and non-smoker. And she had no previous history of low-lying placenta. পেশেন্ট ইজ নর্মোটেনসিভ। তুমি যখন এইটা কিসে আনছো? মেডিকেল হিস্ট্রি? জি ম্যাডাম, মেডিকেল হিস্ট্রি। আচ্ছা, নন ডায়াবেটিক, নন স্মোকার, ঠিক আছে। নো হিস্ট্রি অফ লো লাইং প্লাসেন্টা ইন হার প্রিভিয়াস প্রেগন্যান্সি। আচ্ছা, যাও, তারপর যাও। নেক্সট স্লাইড ভাইয়া। তার মানে তুমি কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আনা প্রয়োজন মনে করো না এখানে? ম্যাডাম লেখা উচিত ছিল। আনা উচিত ছিল? কেন উচিত জি ছিল? ম্যাম। ম্যাডাম ম্যাডাম ফ্যামিলি হিস্ট্রি, না ম্যাডাম, ফ্যামিলি হিস্ট্রির সাথে তো প্লাসেন্টা প্রিভিয়া নট রিলেটেড। আচ্ছা, বুঝলাম। ফ্যামিলি হিস্ট্রি তোমার একটা যে কোনো হিস্ট্রিতেই তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি দিতে একটা হয়। ফ্যামিলি হিস্ট্রি জি ম্যাডাম দিতে হয়। দুনিয়া কি ফ্যামিলি হিস্ট্রির সাথে রিলেটেড হতে পারতো? হতে পারতো ম্যাডাম। তোমাকে ফ্যামিলি হিস্ট্রি কি দিতে হবে এখানে? অ্যাটলিস্ট ডায়াবেটিস এর ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কিনা? জি মানে জি ম্যাডাম। যে পেশেন্ট কোনো চেক আপেই ছিল না, তার ব্লাড সুগার লেভেল দেখা হয়েছে, তার ভালো করে দেখা হয়েছে তার ব্লাড সুগার লেভেল ইম্পেয়ার্ড কিনা? ম্যাডাম ওজিটিটি করা হয়নি, কিন্তু আরবিএস করা হয়েছে ম্যাডাম। এই প্রেগন্যান্সিতে ম্যাডাম উনি যে অবস্টেট্রিশিয়ানের কাছে ছিলেন, ওখানে আরবিএস করা হয়েছিল, যেটা হচ্ছে 5.1 ছিল ম্যাডাম। আরবিএস কি রিকমেন্ডেড? না ম্যাডাম, রিকমেন্ডেড না। ওজিটিটি রিকমেন্ডেড ম্যাডাম। তুমি যে সময় আরবিএস এ তুমি যে সময় 5.3 পেয়েছো, সেটা ফাস্টিং ছিল কিনা তুমি কিভাবে জানবে? দেখি হিস্ট্রি নেওয়া হয়েছে? ওকে বলছি তুমি একটা ব্লাড সুগার করে আসো। ম্যাডাম হিস্ট্রি নিয়েছিলাম ম্যাডাম। ম্যাডাম ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কোনো গ্লুকোজের পানি খেয়ে পরীক্ষা করেছিল কিনা, আর আরবিএসটা যখন করেছে পরীক্ষা কে করে? না। সে পেট ভরে খেয়ে সে করেছে না খালি পেটে করেছে? না ম্যাডাম, খাওয়ার পরে করেছেন। খাওয়ার পরে করেছে? জি ম্যাডাম, খাওয়ার পরে করেছিলেন। 6 ঘন্টা আগে, 8 ঘন্টা আগে? সেটা তো জানো না তুমি। ম্যাডাম বলেছিলেন যে ভরা পেট কখনো অ্যাকসেপ্ট করে না। র্যান্ডমটা তো এই জন্যই ঠিক হয় না যে কে কি খেয়েছে, কখন খেয়েছে। দেখা গেল যে অ্যাকচুয়ালি ফাস্টিং এর মতোই ছিল তখন তার অবস্থাটা, এরকম অনেক কিছু হতে পারে, সেই জন্য র্যান্ডমটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হয় না। আর তুই যেভাবে হিস্ট্রি দিচ্ছ, ওর ওজন যেরকম একটা লো সোশিওইকোনমিক্যাল পেশেন্ট, অথচ তার বাচ্চাগুলো বেশ মোটা গাটা তাজা এবং বাচ্চা, সেটার জন্যই দেখা যাচ্ছে সেকশন করতে হচ্ছে। কাজে তার একটা তো হতে পারে তার ব্লাড সুগার লেভেল একটু বেশি ছিল। কোন সম্পর্ক আছে? সরি ম্যাডাম। ব্লাড সুগার লেভেল বেশির সাথে প্লাসেন্টা প্রিভিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে? জি ম্যাডাম, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ম্যাডাম সুগারের সাথে জি ম্যাডাম, ব্লাড সুগার যদি বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে ম্যাডাম লার্জ প্লাসেন্টা হতে পারে। লার্জ প্লাসেন্টা হতে পারে, সেটা লোয়ার সেগমেন্টে চলে আসতে পর্যন্ত চলে আসতে পারে। জি ম্যাডাম। সেটা তো জানো না,
ফ্যামিলি হিস্ট্রি তার ব্লাড সুগার ভালো করে চেক করা হয়নি কখনোই, এবং তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিসও নেওয়া হয়নি। এই যে এটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস নিয়েছিলাম ম্যাডাম। ম্যাডাম ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস নেওয়া হয়েছিল, লিখা হয় নাই ম্যাডাম। হ্যাঁ, ওটা মিস হয়ে গেছে ম্যাডাম। ম্যাডাম ফ্যামিলিতে কোনো ডায়াবেটিস ছিল না। আচ্ছা, ওর ফ্যামিলির লোকেরা ডায়াবেটিস চেক করেছিল কখনো? ছিল না তো বলে দিলাম, কিন্তু ওরা কি ডায়াবেটিস চেক করেছে? কিভাবে জানলো? যেমন আমরা কখনো কোনো রোগীকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনার ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিস আছে, সে সাথে সাথে বলে দেন না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কিভাবে জানলেন, বলে কোনো তো সিমটম নাই। ডায়াবেটিসের যেরকম সিমটম থাকে তার তো আমাদের কারো তো সেরকম কোনো সিমটম নাই। তার আপনার ডায়াবেটিস আছে না, কিভাবে জানলেন? আপনি টেস্ট করছেন? না, টেস্ট করি নাই, কিন্তু আমার কোনো অসুবিধা হয় না, সেটা দিয়ে সে ডায়াগনোসিস করে ফেলেছে তার ডায়াবেটিস নাই। আচ্ছা, যাই হোক, হলো। এখন তুমি এক্সামিনেশনে সেরকম তোমার কিছুই পাওয়ার কথা না, কারণ তোমার রুগীর তো কিছুই নেই, কোনো কমপ্লেইনই নেই, জাস্ট একটা সোনোগ্রাফিক ডায়াগনোসিস দিয়ে তার প্লাসেন্টাটা কভারিং লস আছে, তাই তো? জি ম্যাডাম। কোনো জি কমপ্লেইন নেই, তাহলে তুমি তো এক্সামিনেশন কিছু পাবাই না। তারপরে যেতে থাকো, তুমি তো আচ্ছা এক্সামিনেশন ঠিক মতো করেছো, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, ব্রেস্ট, এগুলো সবকিছু দেখেছো, ঠিক আছে। তারপর abdominal examination or inspection, abdomen was uniformly enlarged, umbilicus was centrally placed and everted, stria gravidarum and linea nigra was present. There was a transverse scar on suprapubic region. তারপর next slide bhaiya. তারপর palpation হ্যাঁ। On palpations, infratio-fundal height was 36 cm, which corresponds with her gestational age. There was a single fetus with a longitudinal lie and cephalic presentation. Liquor volume seemed to be adequate. Fetal movement was present. আচ্ছা, এখানে তুমি প্যালপেশনে কি কি বাদ দিয়েছো বলো? তুমি কি কি মিস করেছো? অস্কালটেশন চলে গেছে প্যালপেশন শেষ করে, তোমার কি কি হয়েছে এখানে বলো তো? তুমি কি কি পেতে পারতাম, বা কি চেক করা তোমার দরকার ছিল? ম্যাডাম এনগেজমেন্ট। এটা হেড কেমন থাকার কথা? ম্যাডাম হেড ফ্লোটিং থাকার কথা। ফ্লোটিং থাকার কথা, তাহলে তোমার সেটা উল্লেখ করা উচিত ছিল। তাহলে আমি ভালো করে বুঝতাম যে সত্যি সত্যি তুমি যে আলট্রাসোনোগ্রাফি নিয়ে আসছো সেটা সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, সেই কথাটা ঠিক আছে, কারণ হেডটা উপরে উঠে আছে, হেড ভিতরে ঢুকতে পারেনি, তাই না? জি ম্যাডাম। এই সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি। তারপরে একটা প্রিভিয়াস সেকশনের পেশেন্ট, যদিও তুমি এটা ভ্যাজাইনাল ডেলিভারিতে যাওয়ার ব্যাপার নাই, কিন্তু তোমার কখন তুমি টার্মিনেট করবে সেটাও তোমার একটা, এখানে কোনো স্কার টেন্ডারনেস থাকতে পারতো? থাকতে পারতো ম্যাডাম, থাকতে পারতো। আরো বেশি সেকশনের পেশেন্ট, জোরে বল, আমি শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, মাল্টি পেশেন্টে তো এমনিও ফ্লোটিং হেড থাকে, আবার আরেকটু জোরে বল, আমি তোমার কথা একটু শুনছি না। বলছি মাল্টি পেশেন্টে তো ফ্লোটিং হেড থাকে, আবার সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়াও ফ্লোটিং হেড থাকে। এটা কি ডিফারেন্সিয়েট করার কোনো উপায় আছে আপা? ডিউ টু মাল্টি অথবা সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, কেন ফ্লোটিং, কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? সেটা বোঝা যেত, কিন্তু এখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি না। মাল্টির সাথে সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া দুইটা ফ্লোটিং হেডের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করা যেত যদি তুমি হেডকে পুশ করে দেখতে ভিতরে ঢুকে গেছে কিনা, কিন্তু এখানে যেহেতু প্লাসেন্টা প্রিভিয়া আছে আমরা সেই টেস্ট করবোই না। সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া তুমি অলরেডি জানো বলেই তুমি যে এক হাত দিয়ে পুশ করতে আর এক হাত দেখতে যে ভিতরে ঢুকে কিনা সেটা আমাদের তো আচ্ছা করতামই না এখানে, কিন্তু একটা অপশন আছে, কিন্তু দুইটা ক্ষেত্রে আসলে ফ্লোটিং হেড থাকবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, কিন্তু আমি বুঝতেছি না আমাদের সমস্যা কোথায়, আমি কিন্তু ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না। আমার কি বাড়ায় বলো তো? তুমি স্ক্যাটেনাল দেখা দরকার ছিল? জি ম্যাডাম, দেখা দরকার ছিল। কেন দরকার ছিল? ম্যাডাম whether the patient is in labor or not.
স্কার টেন্ডারেন্স দেখে পেশেন্ট লেবার সে বুঝে যায়। ম্যাডাম হ্যাঁ? স্কার রাপচার হওয়ার একটা স্কার রাপচার কমেছে হতে দেখে। পারে ম্যাডাম। বোকা মেয়ে, কেন রাপচার হবে এবারে যাওয়া আমি স্কার টেন্ডারেন্স দিয়ে বুঝবো? স্কার টেন্ডারেন্স দিয়ে কি বোঝা যায়? লেবার তুমি যদি প্রথম বুঝতে পারো পেশেন্ট লেবারে অর নট, সেটা তুমি স্কার টেন্ডারেন্স দিয়ে বুঝবা। লেবারে একটা পেশেন্ট আছে, সেটা কি দেখে বুঝতে হয়? ম্যাডাম সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন। শুধু সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন, সবার আগে কি আসে? লেবারের ডেফিনেশন কি? একটা পেশেন্ট যে ট্রু লেবারে আছে তুমি সেটা কিভাবে বুঝবা যে পেশেন্ট ইজ ট্রু লেবার? ম্যাডাম অ্যাবডোমিনাল পেইন দিয়ে ম্যাডাম, যেটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি এবং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে ম্যাডাম। পেইনফুল ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন। পেইনফুল ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন। তুমি ব্যথা ছাড়া আগে তো পেশেন্টের ব্যথা হবে, পেইনফুল ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন হবে, সেটা হলো একটা পয়েন্ট। বাকিগুলো বলো, ট্রু লেবার পেইনের বলো। যে পেশেন্ট লেবারে গিয়েছে তুমি সেটা কিভাবে বুঝবা যে পেশেন্ট লেবারে? কয়েকটা পয়েন্ট আছে যেটা দিয়ে বুঝবা যে পেশেন্ট লেবারে আছে। একটা বললে পেইনফুল ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন, যে পেইনটা তোমার গ্র্যাজুয়ালি ইন্টেন্সিটি ডিউরেশন এটাতে বাড়ছে, এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি, তিনটা জিনিস। তারপর ম্যাডাম শো প্রেজেন্ট থাকবে ম্যাডাম। শো, আচ্ছা। এতো সবই আমার দোষ, তাই না? আমারই তো না, দোষ, ম্যাডাম। কারণ আমি তোমাদেরকে লেবার পড়িয়েছি না? পড়িয়েছি, তুমি ক্লাসে জি ছিল? ম্যাডাম। জি তাহলে ম্যাডাম। আমি যদি লেবার পড়িয়ে থাকি, সেখানে তুমি লেবারের বলতে পারবা না যে কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকলে পরে, কি কি থাকলে পরে পেশেন্ট লেবারে আছে। বলো, তুমি আমাদের এখানে ট্রেনিং করেছো, আমার ক্লাসও করেছো, তাহলে যদি না পারতে পারো সেটা তো আমারই দোষ না? আর কেন কেন আমরা এই সাধারণ একটা কোশ্চেন করলেই বুঝতে পারি যে এই মেয়েটা ফেল করবে? তোমাকে কি আমি ফেলের ঘরে রেখে দিব? কেন তুমি বলতে পারবা না যে পেশেন্ট লেবারে আছে, সেটার ক্রাইটেরিয়া? চারটা পয়েন্ট তোমাকে বলতে হবে। পেইনফুল ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন, তারপরে প্রোগ্রেসিভ ডাইলেটেশন অফ দ্য সার্ভিক্স, ফরমেশন অফ ব্যাগ অফ মেমব্রেন। এই চারটা পয়েন্ট যদি থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে পেশেন্ট ট্রু লেবারে গিয়েছে। আচ্ছা, জি ম্যাডাম। আর আজকে বাসায় যে নর্মাল লেবার পড়বা, নর্মাল লেবারে যদি একটা জিনিস ভুল করো তাহলে কিন্তু পাস হবে না, সেটা মনে রেখো। জি ম্যাডাম। ঠিক আছে, তাহলে তুমি এখানে স্কার টেন্ডারেন্সটা দেখার আমাদের প্রশ্ন ছিল, তুমি কেন আমরা স্কার টেন্ডারেন্স, কারণ তুমি পেশেন্ট, এটা তুমি ধরেই নিয়েছো যে পেশেন্টকে তুমি ইলেকটিভ সেকশন করবা, কারণ সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া আছে, কাজে তুমি ধরে নিয়েছো তুমি ইলেকটিভ সেকশন করবা, কাজে সেই জন্য তোমার লেবার দেখার দরকার নাই। তারপরেও আমরা স্কার টেন্ডারেন্স দেখি কি জন্য? তুমি কখন করবা সেই সেকশনটা, তুমি প্ল্যানিং যে করবা, ইলেকটিভ সেকশনে যে প্ল্যানিং করবা, সেই প্ল্যানিং এর মধ্যে যদি স্কার টেন্ডারেন্স তুমি আগেই পেয়ে যাও, তাহলে তো তোমার আগেই করে ফেলতে হবে, তখন তোমার ইলেকটিভ সেকশনটা ইমার্জেন্সি সেকশনে চলে যাবে, তাই না? যদি পেশেন্ট স্কার টেন্ডারেন্স থাকে, তাই তুমি সেই জন্য তোমাকে স্কার টেন্ডারেন্স দেখতে হবে। তুমি যখন টাইমটা নিচ্ছ যে আমি বলছো যে আমি 37 কমপ্লিটে ঢুকে করবো অথবা 36 কমপ্লিটে ঢুকে করবো, যে সময় তুমি করবা সেই প্ল্যানিংটা তুমি নিতে পারবা তো তখনই, যদি কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন এর মধ্যে অ্যাড না হয়। এবং স্কার টেন্ডারেন্স হবে না, বুঝতে পারছো? এটা করে ফেলা দরকার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তারপর হ্যাঁ, কারণ এটা রাখলে তো তুমি তিনটা রাখবে না, দুইটা। ম্যাডাম পরের স্লাইডে যাব। পরের স্লাইডে যাও। হ্যাঁ, Parvaginal examination was not done. আচ্ছা, দেখো এতদিনের মেয়েগুলো সবাই পারভাইজিন এক্সামিনেশন করেনি, কিন্তু সবাই ভালবাকে দেখেছে। কেন দেখেছে? কারণ সবাই এক্সক্লুড করতে চেয়েছে যে কোনো আছে কিনা,
মানে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট বা এরকম পেশেন্ট যখন ভালভোভাজাইনাইটিস তখন ভালভোভাজাইনাইটিস আছে কিনা, তুমি তো সেটাও দেখো নাই, তাই না? কারণ তোমার পেশেন্ট, আমি সেটা দেখাকে এনকারেজ করতে চাচ্ছি এই জন্য যে তোমার পেশেন্ট একটা ম্যাক্রোসোমিক বেবি হলো, তার ব্লাড সুগার ভালো করে করা হয়নি, তার যে ডায়াবেটিস আছে কিনা তুমি কিভাবে জানো? তুমি ফ্যামিলি হিস্ট্রি ভালো করে জানো না। এটা দেখলেও তো একটা জিনিস মনে হতো যে হ্যাঁ কোনো ভালো ভাইজেনাইটিস নাই, তার সম্ভাবনা বেশি, তার আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস বা কোনো কিছু ছিল না কখনোই, কিন্তু সেটা তুমি দেখোনি। আচ্ছা তারপরে হলো, তাহলে তোমার এখন ডায়াগনোসিস হচ্ছে madam, fifth gravida, 36 weeks pregnancy with complete placenta previa, madam, with previous history of 1 cesarean section আসবে এখানে। হ্যাঁ। আচ্ছা দেখো তুমি এখন, এরপর এইটা তোমার শেষ তো না, স্লাইড শেষ হয়ে গেল? জি ম্যাডাম। এখন তুমি তোমার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, এটা খুবই সোজা। তুমি যেহেতু ইলেকট্রিক সেকশন করবা, কখন করবা ইলেকট্রিক সেকশন? ম্যাডাম ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন করব ম্যাডাম 34 প্লাস 0 টু 36 প্লাস 6 উইকস অফ জেস্টেশনের মধ্যে ম্যাডাম। 34 প্লাস 0 টু মানে কি ম্যাডাম? মানে 34 থেকে ম্যাডাম 36 কমপ্লিটেড উইকস এর মধ্যে আমি একটা শিডিউলড সিজারিয়ান সেকশন রাখবো ম্যাডাম। আচ্ছা, কেন তুমি 34 এ রাখতে চাচ্ছ? ম্যাডাম 34 এর ম্যাডাম এনি টাইম there was chance of hemorrhage, obstetric hemorrhage ম্যাডাম। তাহলে and 34 এ করলা না কেন? ম্যাডাম for lung maturation ম্যাডাম। তুমি তো বললা তুমি 34 এর সময় করবা। ম্যাডাম টাইমিং অফ ডেলিভারিটা, তুমি তো এই যে টাইমিং অফ ডেলিভারি 34 থেকে শুরু করে তুমি 36 কমপ্লিটেড উইক পর্যন্ত আনলা না, এটা তুমি আরসিওজি গাইডলাইন দেখে বলেছো যে এর মধ্যে আমরা জি, করব। জি। এবং এরা এই এত বড় একটা রেঞ্জ কেন রেখেছে? 34 কমপ্লিটেড উইক থেকে শুরু করে 36 কমপ্লিটেড উইক, অর্থাৎ 14 দিন, তাই না? জি ম্যাডাম। 2 উইকস রেখেছে। এই সময়টা কেন রাখলো? কিসের উপর ভিত্তি করে? আমি প্রথম টাইমটাও নিতে পারি, লাস্ট টাইমটাও নিতে পারি, কিসের উপরে ভিত্তি করে? তুমি কিসের উপরে সিদ্ধান্ত নিবা যে আর তুমি 34 এই যাবা নাকি তুমি 36 পর্যন্ত ওয়েট করবে? ম্যাডাম হেমোরেজের হিস্ট্রি যদি থাকে ম্যাডাম, আচ্ছা একটা, ব্লিডিং হিস্ট্রি, আর আর ম্যাডাম পেশেন্ট যদি কোনো মরবিড অ্যাডিশন থাকে, আর ম্যাডাম পেশেন্টের যদি কোনো প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া থাকে, সেই প্রিভিয়াস হিস্ট্রি প্লাসেন্টা প্রিভিয়াই তো তোমাকে মরবিড অ্যাডিশন বানাচ্ছে নাকি? সেটার জন্য ভয় কেন? প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ সিজারিয়ান সেকশনের জন্য তো ভয় মরবিড অ্যাডিশনই, জি ম্যাডাম। তাই না? আমার দুইটা তো একই জিনিসেরই দুইটা ভাবে পড়লা। আর ম্যাডাম এখন এই ম্যাটারনাল কন্ডিশন যদি ম্যাডাম ভালো না থাকে, ফিটাল কন্ডিশন যদি ভালো না থাকে, তাহলে ম্যাডাম আমি আচ্ছা, এখন এই যদিগুলোর মধ্যে তোমার পেশেন্টের সাথে তুমি কোন কোন যদিটা মিলে, তোমার পেশেন্টের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোন কোন যদি, যতগুলো যদি বললাম ম্যাডাম যদি তার ব্লিডিং হয়ে থাকে, তার কখনোই ব্লিডিং হয়নি? না ম্যাডাম, আমার পেশেন্টের ম্যাডাম, as my patient she never experienced any single episode of bleeding and her condition was good and fetal condition also good. So my plan of delivery for scheduled cesarean section is 36 completed weeks. আচ্ছা, তুমি বললা যে তুমি তো 28 সপ্তাহ থেকে রোগীকে জানো, রোগীকে বললে আপনার কোনো ব্লিডিং হয়নি, আপনি 36 সপ্তাহ কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনি আসবেন। রোগীর বাড়ি কোথায়? নরসিংদী ম্যাডাম। রোগীর বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, নরসিংদী। আচ্ছা, নরসিংদীতে রোগীর বাড়ি, রোগীকে ডেট দিয়ে দিলা যে এই ডেটে আপনি আসবেন, আমাদের এখানে এসে ভর্তি হবেন, আমরা অপারেশন করে দেব। তুমি যেদিন বললা তার পরের দিন রোগীর ব্লিডিং হতে শুরু করলো। রোগী তো বলছে যে আমাকে তো এখন গেলে সিজার করবে না,
বলছে যে আমাকে ওই দিনই যেতে হবে, আমি সেই দিনই যাবো, সে আর আসবে না। ম্যাডাম তখন কি পেশেন্টকে হবে? ম্যাডাম কাউন্সিলিং করে দিব টু বেড রেস্ট and avoid heavy work and coitus 24 hours transport শুধুমাত্র facility. বেড রেস্টে থাকলেই পেশেন্টের কখনো ব্লিডিং হবে না? না ম্যাডাম শুধুমাত্র placenta previa bleeding unrelated to not rest. related. তাহলে তুমি যে তাকে বলছো যে হ্যাপি ওয়ার্ক করবেন না, সেটা দিয়ে তুমি এনশিওর করতে পারবা যে তার কখনো ব্লিডিং হবে না? না ম্যাডাম হুম? পেশেন্ট না ম্যাডাম এনশিওর করতে পারবো না ম্যাডাম, পেশেন্টকে হচ্ছে যখন কাউন্সিলিং করে দিব। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে ভাইয়া? জি, কথা শোনা যাচ্ছে। ম্যাম এর ম্যাডাম, মনে হয় একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম জি হয়েছে। জি আটকে গিয়েছে দেখুন। জি শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম, ম্যাডাম, এখন শোনা যাচ্ছে। এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল না? না না ম্যাডাম ম্যাম, একটু আটকে গিয়েছিল। জি। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, বলো তুমি কি 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 পয়েন্টে কাউন্সিলিং করবা একটা পেশেন্টকে? Madam, I will counsel the patient about her diagnosis, about her condition and possible complication. So I will ensure her that she must be take rest and avoid heavy work and coitus, 24 hours transport facility, and any recurrent episode, any episode of bleeding she experienced, then immediately come to hospital. আচ্ছা, এখন তুমি আমাকে বলো যে ওই পেশেন্টকে ওই পেশেন্টকে কি পিজি হাসপাতালে আমাদের বিএসএমএম তে এসে পৌঁছাতে হবে, এরকম কোনো ব্যাপার আছে? না ম্যাডাম টারশিয়ারি কেয়ার হসপিটাল ডিস্ট্রিক্ট? না ম্যাডাম নরসিংদীকে করতে কোনো একটা টারশিয়ারি কেয়ার হসপিটাল আছে? নেই? না ম্যাডাম আইসিইউ সাপোর্ট আমার ধারণা মতে আছে। তুমি এটা ভাবলাই কেন যে পেশেন্টের আইসিইউ লাগবে যার কোনো মরবিড অ্যাডিশন নাই, একটা শুধু প্লাসেন্টা প্রিভিয়া এবং কোনো ব্লিডিং কখনো হয়নি? ম্যাডাম নাও লাগতে পারে, কিন্তু তারপর হচ্ছে যেখানে ওয়েল ফ্যাসিলিটেড হসপিটালে ম্যাডাম রেফার করা। দেখেছো, তুমি ভাবছো যদি লাগে সেই জন্য তুমি এখানে আনতে বলেছো। ওকে, ঠিক আছে। তোমার কি তাহলে বলা উচিত ওই পেশেন্ট দিয়ে নরসিংদী থেকে শিফট হয়ে ঢাকায় কোথাও এসে থাকার? জি ম্যাডাম। দরকার ছিল? জি ম্যাডাম। যদি তুমি সাসপেক্ট করো যে পেশেন্টের সিভিয়ার ব্লিড করবে এবং তার আইসিইউ সাপোর্টও লাগতে পারে, তাহলে কি তাকে এত দূরে রেখে দেওয়া ঠিক হবে? না নরসিংদী থেকে রওনা হলে ব্লিডিং শুরু হলে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? এত ডিস্টার্ব করছে আজকে নেটওয়ার্কে। অনেক ডিস্টার্ব করতেছে। আমি তো বলো ম্যাডাম আচ্ছা, যাই হোক, তোমাকে এখন যেটা ব্যাপারটা হলো যে তোমাকে একটা ইভেন যখন নাকি যদি জ্যাম থাকে তাহলে আরো বেশি সময় লাগতে পারে, এটা ডিপেন্ড করে ট্রাফিক জ্যামের উপরে। আর এমনিতে যদি ট্রাফিক না থাকতো তাহলে বোধহয় 2 ঘন্টার বেশি লাগার কথা না। যাই হোক, যখন এরকম একটা কমপ্লিট প্লাসেন্টা প্রিভিয়া পেশেন্ট নিয়ে তুমি ডিল করতেছো, যে কোনো সময় সিভিয়ার ব্লিডিং হতে পারে, তাহলে তো আমাদের উচিত হলো তাকে এরকম জায়গায় নিয়ে এসে রাখা। এখন আমি তোমাকে যে পয়েন্টগুলো বলতে বলেছিলাম যে কৃষি পয়েন্টের উপরে ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব, তার মধ্যে একটা পয়েন্টই হলো যে পেশেন্টকে যে হসপিটাল অ্যাভেলেবিলিটি তার কত দূর আছে, সে কখন এসে হসপিটালে ভর্তি হতে পারবে কিনা, তার সেই সুযোগ আছে কিনা, যখন তখন সে হসপিটালাইজড হতে পারবে, এরকম যদি সিচুয়েশন থাকে তাহলে আমরা তাকে রিস্ক নিতে পারি যতদিন পর্যন্ত প্রেগন্যান্সি কন্টিনিউ করা পসিবল। হ্যাঁ, পেশেন্ট হচ্ছে ম্যাডাম সেপ্টেম্বরের 7 তারিখ থেকেই উনি ঢাকায় আছেন। না, আমি তোমাকে সেটা পরের কথা, তার তোমাকে যে পয়েন্টগুলোর কথা বলছি যে এই পয়েন্টগুলোকে নিয়ে তোমাকে যে একটা বললাম যে কেন এত লম্বা একটা টাইম দিয়েছে
আরসিওজি গাইডলাইনে তোমাকে বলেছে 34 কমপ্লিটেড উইক থেকে 36 কমপ্লিটেড উইক। এই যে এই সময়টা, এতগুলো সময় কেন দিয়েছে, কিসের উপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য? তার মধ্যে একটা জিনিস হলো তার ব্লিডিং, কয়বার এপিসোড অফ ব্লিডিং হয়েছে, কেমন ব্লিডিং হয়েছে, সেটা একটা। তারপরে হলো দ্বিতীয় হলো পেশেন্টে তোমার কোথায় আছে, সে যখন তখন হসপিটালে সে পৌঁছাতে পারবে কিনা, সেইটা একটা পয়েন্ট। এই দুইটা পয়েন্টটাই হলো আমাদের মেইন পয়েন্ট। আর একটা হলো তার ব্লাডটা সবসময় কাউন্সিলিং এ যে বলেছো যে শুধু শুধু তুমি তাকে রেস্টে থাকতে বলছো, তাকে একবারও বলনি যে সে তার সেম ব্লাড গ্রুপের রেডি রাখতে ব্লাডের হবে। ডোনারকে রেডি করে জি রাখবে। জি ম্যাডাম, ব্লাড রেডি রাখতে হবে। অন্তত ডোনারকে রেডি, অ্যাটলিস্ট ডোনার রেডি রাখতে হবে, ডোনার যে যেন প্রয়োজন অনুযায়ী সে ব্লাড দিতে পারে। ঠিক আছে, এই সব কিছু রেডি করে তারপরে তোমাকে থাকতে হবে এবং আমরা ওয়েট করতে থাকবো। কারণ এই 34 থেকে শুরু করে 36 এই 14 দিন ধরে আমরা তাকে হসপিটালে ভর্তি করে শুধুমাত্র তাদেরকেই রাখবো যাদেরকে যার কোনো আশেপাশে থাকার কোনো ফ্যাসিলিটিস নাই, যার কোনো অবস্থাই নাই, তাকে যে আসতে পারবে না সে কোনো ব্লিডিং হলে পরে, তাই না? তাহলে সেরকম যদি না হয় তাহলে আমরা হসপিটালে রাখবো না, সে বাসায় থাকবে, কিন্তু তাকে এই সমস্ত পয়েন্ট বলে দেওয়া হবে। যে কোনো সময় সে ব্লিডিং দেখলে সাথে সাথে যেন সে এসে ভর্তি হতে পারে। কারণ আমরা 34 এ একটা রুগীকে করতে বলেছে আর 36 এ করতে বলেছে। এই যে দুটার মধ্যে কি ডিফারেন্স? 34 এ জাস্ট লাং ম্যাচিউর হয়, অর্থাৎ আমরা বাচ্চাকে কোনো মতে সেভ করতে পারি কোনো বেশি কমপ্লিকেশন ছাড়া। আর যখন 36 কমপ্লিটেড উইথ হয়েছে, এটা নিয়ার টার্ম, সে একেবারে একটা কমপ্লিট যে টার্মে যে বাচ্চা হয়েছে তার যে সমস্ত কমপ্লিকেশন গুলো কিছু না হয় সেরকম অবস্থায় এসে পৌঁছাতে পারছে, তাই না? এই কাজে ওই বেনিফিটটা তো আমরা নিতে চাই যত অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, তাই না? সেই জন্য আমরা ওই বেনিফিট নেওয়ার জন্য আমরা এই রেঞ্জের মধ্যে রেখে পেশেন্টকে আমরা দেখতে চাই যে কোন রকমের আমরা যতদিন প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করবো, পাশাপাশি আমাদের এটাও জানতে হবে যে কেন কন্টিনিউ করতেছি, বাচ্চার ভালোর জন্য। আর কন্টিনিউ করতে নিয়ে যার ক্ষতি হতে পারে সে হলো মা, তাই না? তার সিভিয়ার ব্লিডিং হতে পারে এবং সেই সিভিয়ার ব্লিডিং এ তার ক্ষতি হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাটাও হার্মফুল সিচুয়েশনে পৌঁছে যেতে পারে, তাই না? বাচ্চাও কম্প্রোমাইজ সিচুয়েশনে পৌঁছে যেতে পারে। কাজে আমরা একটা ব্যালেন্স সিদ্ধান্ত নিব, সেই সিদ্ধান্তে এবং যেখানের মধ্যে আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে যে ওর ব্লিডিং এর কি অবস্থা, তার ফ্যাসিলিটিস এর কি অবস্থা, সে যখন তখন এসে ভর্তি হতে পারবে কিনা সেই অনুযায়ী। তো তোমার রোগীর কোনো ব্লিডিং টিডিং কোনো কিছু ছাড়াই হয়তো যারা তাকে বলেছে ঢাকায় এসে থাকতে, সে ঢাকায় এসে থেকেছে। দেখো তুমি বলনি, কিন্তু যে অবস্টেশন তাকে ম্যানেজ করেছে সে তাকে ঢাকায় নিয়ে এসেই রেখেছে, তাই না? তারপরে তাকে সব ভর্তির ব্যবস্থা করে রাখছে, কারণ বিএসএম যখন তখন এসে ভর্তি হতে পারবে না, তার মানে তার সেই সবকিছু রেগুলেট করে রেখেছে। তারপরে সে এসে ভর্তি হয়েছে, ভর্তি 36 উইকস পর্যন্ত আর কখনোই ব্লিডিং হয়নি। এখন তুমি সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ইলেকটিভ সেকশন করতে পারো। এখন তুমি যখন নাকি ইলেকটিভ সেকশনের জন্য তার সিদ্ধান্ত নিলে যে ওই তারিখে করবা, এখন করার আগে তোমাকে কি করতে হবে, প্রিরিকুইজিট কি, তোমাকে কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে বলো। Madam, at first I will counseling my patient and her patient party about her diagnosis, about her diagnosis condition. There was risk of profuse bleeding, need for huge blood, and possibility of hysterectomy, ICU support, and possible of maternal complication and death. Then I will take informed consent from patient and patient party. Then I will ensure at least 4 units crossed blood and 2 donor to be ready, and maternal hemoglobin level should be topped up by giving iron supplement and blood transfusion to cope with massive hemorrhage. And I will ensure a senior obstetrician, anesthesiologist, neonatologist, adult intensive care specialist, gynecological oncologist, if possible, then maternal intervention radiologist to optimize patient outcome. And I will এখন তুমি যা কিছু বললা, শোনো, মুখস্থ বলার আগে আরেকটু শুনে নাও।
তোমাকে মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করলাম মুখস্থের মাঝখানে না। এখন তুমি যা কিছু বলতেছো সব থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা, তাই না? একটা একটা পেশেন্টের প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হলে পরে কি কি সমস্যা হতে পারে এবং সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য এটা, এবং এগুলো যা কিছু তুমি বলতেছো সবই হলো তোমার প্লাস যেটা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারের ক্ষেত্রে যা করা হয়। কিন্তু তুমি জানো তোমার পেশেন্টের কোনো অ্যাক্রিটা নেই, তাই না? কোনো মরবিড অ্যাডিশন নেই। তাই সেই ক্ষেত্রেও কি তুমি হিস্টেরেক্টমির কনসেন্ট নেওয়ার কথা চিন্তা করছো? হুম? Madam, as my patient is multi-parity and As my patient is multiparous, কাজে তাকে হিস্টেরেক্টমি করে দিতে হবে। ম্যাডাম একটা প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশন আছে এবং ডিএনসি তার সাবসিকুয়েন্ট প্রেগন্যান্সিতে ম্যাডাম প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হওয়ার চান্স আছে এবং মরবিড অ্যাডিশন হওয়ারও চান্স আছে। লাইগেশন করে দিবা। তাহলে তুমি লাইগেশন করলে তো হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যার সমাধান। তুমি কেন করবে? বয়স কত? ম্যাডাম Patient এর বয়স কত? 27 years। 27 years। চিন্তা করলে যে তুমি তার হিস্টেক্টমি করবা, ও তো প্রিভিয়াস ফার্দার প্রেগন্যান্সি না হওয়ার লাইশন করে দিবে, তাই না? লাইগেশন জি। তোমাকে তো হিস্টেরেক্টমি করে দিলে, আচ্ছা যাই হোক, কখনোই এরকম চিন্তা করতে হয় না। একটা ইউটেরাস একটা এরকম একটা প্রিশাস অর্গান, তুমি আজকে যাকে তুমি মনে করতেছো যে ওর আর কোনো বাচ্চা দরকার নেই, তার ফ্যামিলিতে এরকম কোনো ঘটনা ঘটতে পারে যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়দিন পরে তার আবার বাচ্চা দরকার হতে পারে, আর মাত্র 27 ইয়ার্স ওর বয়স, তাই না? তুমি কি বলতে পারো যে ওর এই বিয়েটা কন্টিনিউ হবে? না ম্যাডাম। তাহলে যদি এই বিয়েটা কন্টিনিউ না হয়, অন্য আবার যদি কোথাও বিয়ে হয়, তাহলে ওর বাচ্চা লাগবে না? জি ম্যাডাম। তুমি যদি হিস্টেরেক্টমি করে দাও, সে কোথায় পাবে বাচ্চা? এই যে মানুষের জীবন তো অনেক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে, কাজে আমরা কখনোই এরকম কোনো কিছু করব না যার জন্য সে যে কোনো সময় যে কোনো বিপদে পড়তে পারে। আর সেকেন্ড কথা হলো আমরা অপ্রয়োজনীয় কিছু করব না। এটা তো তুমি একটা পেশেন্টের কোনো প্রয়োজন ছাড়া হিস্টেরেক্টমি করে দিচ্ছ, এটা তো হিস্টেক্টমি ইন্ডিকেশন না, তাই না? ইন্ডিকেশনই নেই। আচ্ছা যাই হোক, এখন তুমি সব ম্যাক্সিমাম প্রিকশন নিয়েছো, ঠিক আছে, ভালো কথা আছে। পেশেন্টে তুমি বললে যে তুমি পেশেন্টকে জানাবা অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট ডায়াগনোসিস বললে ফুল নিচে আছে অ্যাবাউট দ্য কন্ডিশন। সেটা কি, এই ডায়াগনোসিস আর কন্ডিশনের মধ্যে কি ডিফারেন্স? সেটা বুঝতে পেরেছি। এখন যদি আপনার আরো সেরকম কোনো প্রোডাক্ট সমস্যা থাকে তাহলে কন্ডিশন বলতে কি বুঝাচ্ছ? ম্যাডাম ম্যাটারনাল কন্ডিশন ম্যাডাম। হ্যাঁ, কি সেই ম্যাটারনাল কন্ডিশনটা কি? ম্যাডাম যেহেতু থিওরিটিক্যাল না বলে তুমি একেবারে স্পেসিফিক ম্যাডাম প্লাসেন্টা তুমি বলেছো প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। হ্যাঁ, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ম্যাডাম, এটা যেহেতু সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, সো দেয়ার ইজ চান্স অফ ম্যাসিভ হিমোরেজ। হ্যাঁ, তার মানে কি সেটা নাকি ম্যাটারনাল কন্ডিশন হলো না কমপ্লিকেশন হলো? কমপ্লিকেশন ম্যাডাম। তাহলে তো ম্যাটারনাল কন্ডিশন তো সেটাতে বলতে পারো না, তাই না? যে কি কি কমপ্লিকেশন তার ফেস করতে হতে পারে, কমপ্লিকেশন প্রবাবল কমপ্লিকেশন হতে পারে, সেই সম্পর্কে তাকে জানাবো। তারপরে বললে যে তার হিমোগ্লোবিন লেভেলকে টপ করতে, তোমার রোগী তো তোমার কাছে, তার হিমোগ্লোবিন কত আছে? ম্যাডাম 10.1। এখন তুমি তার হিমোগ্লোবিন কত করতে চাও? ম্যাডাম at least 11 গ্রাম পার ডিএম। তাহলে তুমি কি একটা ব্লাড আগে তাকে দিয়ে নিবা? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, দিয়েছো? ম্যাডাম দেয়া হয়েছিল। আচ্ছা, যদিও খুবই আনইউজুয়াল যে সিজারের সময় 10 দেখার পরে তুমি আবার আরেক ব্যাগ ব্লাড দিয়ে নিয়েছো। কেউ সাধারণত এরকম ঘটনা করে না। আচ্ছা যাই হোক, কিন্তু করতে পারো যেহেতু এখন বলে মেজর সার্জারিতে 11 হিমোগ্লোবিন আনতে। তারপরে আর কি করবা? একটা সিনিয়র অপারেশন থিয়েটার অ্যারেঞ্জ করব অফিস টাইমে। আচ্ছা ঠিক আছে, বাকি সবকিছু ঠিক করেছো? এগুলো কি সবকিছু করে নিয়েছিল তোমরা সিজার করার আগে? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, সিনিয়র অবস্টেট্রিশিয়ান কি সিজার করেছিল? জি ম্যাডাম। কে করেছিল? ম্যাডাম মনে নেই? হ্যাঁ ম্যাডাম মনে আছে। আচ্ছা যাক, নাম বলা দরকার নেই, একজন সিনিয়রই করেছিল, তাই তো? জি ম্যাডাম। ঠিক আছে। বাচ্চার ওজন হয়েছে 3.6 কেজি? জি ম্যাডাম। 3.6 কেজি। ঠিক আছে। এখন তোমার মা বাচ্চা কেমন আছে? ম্যাডাম ভালো আছে।
এখন তুমি আমাকে বলো ডিউরিং অপারেশন কি কি প্রবলেম হতে পারতো? তুমি তো একেবারে অনকোলজিস্টকে পর্যন্ত ডেকে রাখছো। বলো কি প্রবলেম হতে পারতো? ম্যাডাম during operation ম্যাডাম excessive bleeding হতে পারতো ম্যাডাম। ব্লিডিং ফ্রম excessive bleeding ম্যাডাম from anterior wall ম্যাডাম, anterior wall প্লাসেন্টা যে ইমপ্ল্যান্টেড থাকে ম্যাডাম, প্লাসেন্টাল সাইড, যেখানে প্লাসেন্টাল সাইড ছিল সেটা অ্যান্টিরিয়র হোক পোস্টেরিয়র হোক যেখানেই হোক সেখানে, কারণ ওর শুধু অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে তো প্লাসেন্টা না, ও তো বলছো কভার করে অ্যান্টিরিয়র ওয়াল পোস্টেরিয়র ওয়াল দুই জায়গায় আছে। জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তার মানে প্লাসেন্টার সাইড থেকে ব্লিডিং হতো, এবং এটা লোয়ার সেগমেন্ট পাতলা থাকে, সেখানে লোয়ার সেগমেন্ট থিন এন্ড মোর ভাস্কুলার থাকে ম্যাডাম, ফ্রাইবল থাকে, অনেক এই জন্য মাসেল ম্যাডাম ফাইবার নেই, excessive যেখানে bleeding। যে কন্ট্যাক্ট করার মতো স্কোপটাও কম, তাই না? আপার জি ম্যাডাম, সেগমেন্টে imperfect মাসেল ফাইবার সুন্দর করে কন্ট্যাক্ট করে সাইনাসকে বন্ধ করে দেয়, এখানে সেরকম সাইনাসকে বন্ধ করার মতো মাসেল ফাইবার নাই, সুতরাং এখান থেকে অনেক বেশি ব্লিডিং হতে পারে। আচ্ছা, তারপর এই গেল ব্লিডিং, আর কি হতে পারতো? Madam, difficulty to entering into the amniotic cavity as placenta in low lying. Madam, uterine, there may be extension of the uterine scar due to friable tissue. আচ্ছা, তারপর Or madam, difficulty to deliver the baby. কেন? Madam, as placenta is completely covered the internal os, so we should at first give incision above the upper margin of placenta, but in case of placenta is transected, there is chance of more hemorrhage. As Madam, placenta is as anteriorly covered the os, so there is difficulty to deliver the baby due to massive hemorrhage. ডিউ টু ম্যাসিভ হ্যামারেজ ডিফিকাল্টি ইন ডেলিভারি, তুমি বলেছো ডিফিকাল্টি ইন ডেলিভারি বেবি, ঠিকই আছে। ম্যাল প্রেজেন্টেশনের জন্য থাকতে পারে, মানে প্লাসেন্টা প্রিভিয়াতে যেহেতু ইউজুয়ালি ম্যাল আগে বলে ফেলেছো তোমার রোগী প্লাস প্রেজেন্টেশন স্যাফিলিক, তাহলে এখানে ম্যাল Cephalic প্রেজেন্টেশনের presentation। ব্যাপার কোথায় আছে? এবং ম্যাল প্রেজেন্টেশন হলে বেবি বের করায় বেশি ইজি, জানো সেটা? তুমি যদি পা পেয়ে যাও তাহলে তোমার Reach বাচ্চা করে বের মানে করা অনেক বেশি ডেলিভারি ইজি। কিন্তু তোমার এখানে হেড, এখন হেডটা হলো ফ্লোটিং হেড থাকছে, প্লাসেন্টা থাকার জন্য হেড উপরে উঠে আছে, এই জন্য বেবি বের করতে ডিফিকাল্টিস হতে পারে। ঠিক আছে, ঠিকই আছে তোমার কথা, কিন্তু তুমি জানো না কেন সেটা হতে পারে। আর তুমি বলেছো যে প্লাসেন্টা যেহেতু সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, মার্জিনটা উপরের দিকে উঠে আসছে এবং ইনসিশনটা দিবে ওই মার্জিনের উপরে, যার জন্য যদি ইনসিশনটা মার্জিনের উপরে দিতে পারে তাহলে তার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ওপেন করার পরে প্লাসেন্টার মার্জিন কোন পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে সেটা অত ইজি না ডিটেক্ট করা। যাই হোক, ধারণা করতে পারে যে হয়তো মার্জিনের উপরে সে দিবে, একটু উপর দিয়ে দিলে মার্জিনের উপরে উঠে যাবে, কিন্তু নাও উঠতে পারে, কিছু পেয়ে যেতে পারে প্লাসেন্টা, হয়তো কিছুটা প্লাসেন্টা বাল্কে তাকে কেটে ঢুকতে হতে পারে, তখন বেশি করে ব্লিডিং হবে। আর ওই বাল্কটা এসে জায়গাটাকে অকুপাই করে রাখবে, এদিকে ফ্লোটিং হেড আছে, সেই জন্য বেবি হেডটাকে বের করতে ডিফিকাল্টিস হতে পারে। ঠিক আছে, ডিফিকাল্টিস হতে পারে এই জন্য হলো। তারপরে আর কি সমস্যা হতে পারে? ম্যাডাম, প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশনের জন্য ম্যাডাম অ্যাডিশন থাকতে পারে। অ্যাডিশন থাকতে পারে, যে জন্য ব্লাডার নামাতে সমস্যা হতে পারে, ব্লাডার উপরে উঠে এসে থাকতে পারে, সেগুলো হতে পারে। আচ্ছা, তারপর আর তুমি যে অনকোলজিস্ট রেখেছিলে কি জন্য? তোমার অনকোলজিস্ট রাখার পিছনে কারণ কি? ম্যাডাম, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু কেন? যদি ম্যাডাম অনেক সময় হচ্ছে ম্যাডাম মরবিড অ্যাডিশন প্লাসেন্টাটা অপারেশনের সময়, ডিউরিং অপারেশনের সময়ও ম্যাডাম ডায়াগনোসিস হতে পারে, তখন ম্যাডাম সেই টাইমটা থাকবে না ম্যাডাম যে আমি মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমটা অ্যারেঞ্জ করতে পারবো। হ্যাঁ, তো অনকোলজিস্ট কি করবে? ম্যাডাম, যদি হচ্ছে ব্লাডার ইনভেশন যদি থাকে ম্যাডাম, তখন হচ্ছে এক্সটেন্সিভ সার্জারির জন্য ম্যাডাম। সেটাকে অনকোলজিস্ট কি করবে?
মানে যদি anterior division of internal iliac artery ligation করা লাগতে পারে। তার মানে হলো তোমার অনকোলজিস্টের কাজ হলো যদি অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন অফ দ্য ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি লাইগেশন করা হতে পারে তখন ওরা অনেক ইজিলি ওইটা যেহেতু ভার্জিনস করার সময় অভ্যস্ত ওরা সেই জন্য জি ওরা ম্যাডাম। ইজিলি ওইটা বের করে দিতে পারে সেই জন্য তুমি তার হেল্প নিয়েছো। তাহলে এতক্ষণ ধরে তুমি যেটা বললা ব্লাডার ইনজুরি হলে পরে কাকে ডাকবো, কাকে হেল্প করবো? ইউরোলজিস্ট। ইউরোলজিস্ট। কাজেই সেগুলো এই এতক্ষণ যা কিছু বলছো সেই কোনোটার জন্য অনকোলজিস্টকে ডাকা হয়নি, অনকোলজিস্টকে ডাকা হয়েছে যদি তোমার লাইগেশন। লাইগেট করার প্রয়োজন হয় সেই জন্য। আচ্ছা বাচ্চার হচ্ছে ডেলিভারির সময় জি ম্যাডাম। হচ্ছে কোনো সমস্যা? না ম্যাডাম, সমস্যা হয়নি। মানে তোমার রুগী ডেলিভারির সময় কোনো সমস্যা হচ্ছে? না ম্যাডাম। কোনো সমস্যা হয়নি, ঠিক আছে। তাহলে কোনো হয়েছে বাচ্চা এবং পরবর্তীতে পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে কি কি সমস্যা হতে পারতো? ম্যাডাম পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে ম্যাডাম পিপিএইচ হতে পারতো, সেপসিস, পিপোরাল সেপসিস, দেন ম্যাডাম সাব ইনভলিউশন আর ম্যাডাম এম্বোলিজম। এম্বোলিজম কেন? ম্যাডাম এম্বোলিজম হচ্ছে যেহেতু ম্যাডাম এই পেশেন্টের হতে পারতো না। হতে পারতো না 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 ম্যাডাম। কেন? যদি ম্যাডাম না কেন আর হ্যাঁ কেন? ম্যাডাম যদি পেশেন্টের ব্লিডিং হিস্ট্রি থাকতো তাহলে হচ্ছে ম্যাডাম ব্লিডিং এর জন্য ম্যাডাম এম্বোলিজম অ্যানিমিয়ার জন্য হতে পারে ম্যাডাম। অ্যানিমিয়া হাইপোক্সিয়ার জন্য ম্যাডাম একটা থ্রোম্বাস ফর্মেশন হয়ে সেটা এম্বোলিজম হয়ে যেতে পারে ম্যাডাম। কিন্তু যে কোনো মানুষের হতে পারে, ওর জন্য স্পেশাল কি? ম্যাডাম হতে পারে স্পেশাল। বলো কি সেটা কেন হতে পারে? ম্যাডাম ব্লিডিং এপিসোডের জন্য, যদি ব্লিডিং এপিসোড থাকে, পেশেন্ট অ্যানিমিক থাকে। তোমার তো রোগীর কোনো ব্লিডিং এপিসোড নেই। না ম্যাডাম। তাহলে তোমার রোগী কেন এম্বোলিজম হবে? আচ্ছা তাহলে এই যে তুমি বলেছো সেপসিস, সাব ইনভলিউশন, এগুলো কিসের জন্য হচ্ছে? ম্যাডাম এটা হচ্ছে আমি তো সবকিছুকে করছো যে পেশেন্টের মোর চান্স অফ ইনফেকশন। মোর চান্স অফ ইনফেকশন কেন? কারণ ম্যাডাম প্লাসেন্টাল অ্যাটাচমেন্টটা নিয়ার টু ভ্যাজাইনা থাকে। নিয়ার টু ভ্যাজাইনা, সেই জন্য তার ইনফেকশন বেশি হতে পারে, সেই জন্য এন্ডোমেট্রাইটিস হতে পারে। এন্ডোমেট্রাইটিস জন্য সাব ইনভলিউশন হতে পারে। যখন এন্ডোমেট্রাইটিস হতে পারে তখন ওখানে যে ব্লাড ভেসেলস গুলো আছে সেই ইনফেকশন স্প্রেড করে ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে যেতে পারে, সেখান থেকে তোমার থ্রোম্বাস ফর্মেশন হতে পারে, এম্বোলিজম হতে পারে। ঠিক আছে, তার তোমার এটা সম্পূর্ণ ইনফেকশনের সাথে রিলেটেড। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপরে আর কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? ম্যাডাম পোস্ট অপারেটিভলি ঠিক আছে, এখন মনে করে এই পেশেন্টের পিপিএস হচ্ছে, তুমি কিভাবে ম্যানেজ করবে? অপারেশন করতে নিয়ে দেখলা তোমার সাইনাস থেকে অনেক ব্লিড করছে, তখন তুমি কি করবা? ম্যাডাম ফার্স্টে ম্যাডাম আমি হচ্ছে ইউটেরোটনিক্স গুলো দিব ম্যাডাম, অক্সিটোসিন, আর্গোমেট্রিন গুলো দিবা। ইউটেরোটনিক্স ওখানে খুব কাজ করতে পারবে না যেহেতু এটা লোয়ার সেগমেন্টে। ম্যাডাম ইউটেরাইন ম্যাসেজ করব, হট মপ কম্প্রেশন, দেন যদি ফেইলড হয় তাহলে ম্যাডাম বড় বড় সাইনাস তুমি তোমার সামনে দেখতে পাচ্ছ, বড় বড় সাইনাস ওপেন হয়ে আছে, ইউটেরাস খোলা, পেট খোলা। ম্যাডাম ম্যাট্রিক্স সুচার দিব। হ্যাঁ, তার মানে সবার আগে হলো তুমি সেখানে ম্যাট্রিক্স সুচার দিয়ে সাইনাসকে বন্ধ করার চেষ্টা করবা, এটা হলো ফার্স্ট স্টেপ। তারপর ম্যাডাম if still bleeding is continue, then ismico cervical compression suture, then if it is failed, then ম্যাডাম breast suture দিতে পারি ম্যাডাম, বিলিঞ্জ সুচার, দেন মডিফাইড বিলিঞ্জ সুচার যেটাকে লোয়ার সেগমেন্টে দিচ্ছি সেটা দিতে পারি ম্যাডাম। If it is still continue the bleeding, then devascularization done, which include bilateral uterine artery ligation, bilateral uterine ovarian anastomotic ligation, then anterior division of internal iliac artery ligation, and if it is still failed, then madam
হ্যাঁ uterine artery embolization. দেন হিস্ট্রিক্টমি। ও ইউটেরাইন আর্টারি এম্বোলাইজেশন, আচ্ছা ইউটেরাইন আর্টারি তুমি লাইগেশন করেই ফেললা, তারপর আবার এম্বোলাইজেশন করবে। লাইগেশনের থেকে এম্বোলাইজেশন কি এক্সট্রা বেনিফিট দিবে? হুম? তোমার তো এখন পেট খোলা, তুমি লাইগেশন করতে পারছো। লাইগেশন বলো। এম্বোলাইজেশন আমরা মনে করো এরকম একটা সিচুয়েশন, তোমার এদিকে আর এখন পেট খোলা আছে, তুমি ইউটেরাইনাইটে লাগিয়ে রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে হবে, সেখান দিয়ে সে দেখে তারপর এম্বোলাইজেশন করবে। তো কোনটা বেশি ভালো? ম্যাডাম uterine artery ligation. ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের মনে রাখতে হবে এম্বোলাইজেশন হলো যখন নাকি তোমার পেট ওপেন নেই সেরকম সিচুয়েশনে, আর লাইগেশন হলো পেট ওপেন আছে তখনকার সিচুয়েশনে, তাই না? আর তুমি শুধু ইউটেরাইন আর্টারি দিয়ে ম্যানেজ, তুমি ইন্টারনাল ইলিয়াক পর্যন্ত চলে গেছো, আর এখন তুমি আবার বলতেছো এম্বোলাইজেশন ইউটেরাইন আর্টারি, তাহলে কি হচ্ছে? সেটা হচ্ছে না। আচ্ছা যাই হোক, এখন পেশেন্ট ভালো, অপারেশনের সময় কোনো সমস্যা হয়নি, কিন্তু পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে যে তার আবার ব্লিডিং হচ্ছে, তখন তুমি এম্বোলাইজেশন করতে পারো। যে সময় কোনো ব্লিডিং হয়নি তখন হয়েছে, তখন সেই সময় প্রথম স্টেপ কি করবো আমরা? পেশেন্ট লোয়ার ইউটেরাইন সেগমেন্টের মধ্যে ব্লিড করছে, এখানে এখানে তুমি জানো প্লাসেন্টাটা এখানে ছিল, তখন তোমার আর কোনো অপশন আছে ইউটেরোটনিক ডাক সবকিছু ছাড়া? যখন কোনো জায়গা থেকে ব্লিডিং হয় সেখানে যদি তুমি চেপে ধরে থাকো তাহলে ব্লিডিং কমে না? জি ম্যাডাম। এখন এই চেপে ধরার কোনো সিস্টেম আছে পেশেন্টের পরবর্তীতে? ম্যাডাম ইন্ট্রাইউটেরিন বেলুন কলম ক্যাথেটার, বেলুন যদি ক্যাথেটার করো তুমি, তাহলে পরে তোমার সেখান থেকে ব্লিডিংটা বন্ধ হতে পারে। ঠিক আছে, বেলুন ক্যাথেটার করার একটা অপশন থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা হলো, এখন তুমি তার ব্লিডিং টিডিং কিছু হয়নি, সবকিছু ভালো আছে, কখন ছুটি দিবা? ম্যাডাম ছুটি দিব ম্যাডাম, ম্যাডাম উন্ড দেখে পেশেন্টকে তারপর ছুটি দিব ম্যাডাম। কেন তাকে উন্ড কেন দেখার কথা? এত ইচ্ছে হচ্ছে, অন্য মানুষকে তো উন্ড না দেখে ছুটি দিয়ে দাও। মানে তুমি পুরো উন্ড হিল হলে 5 দিন পরে দেখে তারপর ছেড়ে দিতে যাচ্ছ কেন? as there is chance of madam puerperal sepsis. পুরপুরাল সেপসিসের চান্স আর কোন ইনফেকশন কে ম্যাডাম না ম্যাডাম ইনফেকশনের চান্স থাকতে পারে ম্যাডাম। আচ্ছা যাই হোক, তার ইনফেকশনের চান্স আছে, সেজন্য তুমি তাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে সেলাইটা দেখে নিলা, কিন্তু তোমার এটা মনে আসলো না অনেক দূরে চলে যাবে, সেই জন্য তারটা দেখে দেওয়া দরকার। জি ম্যাডাম। আচ্ছা, সে দূরে থাকে, তার ইনফেকশনের চান্স বেশি, সেই জন্য তাকে তুমি দেখে তারপরে ছেড়ে দিলা। ছাড়ার সময় কি অ্যাডভাইস দিবা? ওকে কি তোমরা কোনো কন্ট্রাসেপটিভ দিয়েছো? কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবস্থা করেছো ডিউরিং অপারেশন? ডিউরিং অপারেশন ম্যাডাম ওনার হচ্ছে হিস্টেরেক্টমি করা হয়েছিল ম্যাডাম, সিজারিয়ান হিস্টেরেক্টমি। হিস্টেরেক্টমি করা হয়েছে? কেন কেন হিস্টেরেক্টমি করা হয়েছে? তুমি কি বললে কোনো মরবিড অ্যাডিশন ছিল না? ম্যাডাম অপারেশনের ওখানে তো ছিলাম না ম্যাডাম, আমি 2 দিন পরে যখন আবার ফলো আপে গিয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম ম্যাডাম। পরনি অপারেশনের পরনি? ম্যাডাম ডিটেইলস লেখা ছিল না ম্যাডাম। এটা কি কোনো কথা হইলো? একটা হিস্টেরেক্টমি করে দিবে, কোনো অপারেশনের লেখা থাকবে না? ম্যাডাম পেশেন্টকে কাউন্সেলিং করা হয়েছিল ম্যাডাম, পেশেন্টও চাচ্ছিল। কি বলেছিল? তোমাদের হিস্টেরেক্টমি ইন্ডিকেশন হলো তার 5টা বাচ্চা আছে, তার আর বাচ্চা দরকার আছে, সেটা? কি কাউন্সেলিং করেছিল? ম্যাডাম শোনো, আমরা একটা 40 ইয়ার্স এর মহিলার যদি অ্যাবডোমেন ইউটেরাইন ব্লিডিং থাকে তাহলেও তো আমরা প্রথমে হিস্টেরেক্টমি করতে চিন্তা করি না, তাই না? তাহলে কেনই হবে না? পরীক্ষার সময় যদি হয়
এটা কোনোভাবে জাস্টিফাই করতে পারবে না। ম্যাডাম ব্লিডিং ছিল ম্যাডাম, ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছিল না। শোনো, একটা সিজারিয়ান হিস্টেক্টমি করার জন্য কিছু সিচুয়েশন লাগবে, কিছু ইন্ডিকেশন লাগবে, তাই না? সেরকম কোনো কিছুই কিন্তু তার ছিল না। তার হয় ইনট্রাক্টেবল ব্লিডিং ছিল, অথবা প্যারাডোটাল ব্লিডিং সেটা ম্যানেজ করা যাচ্ছিল না, পেশেন্ট শকে চলে যাচ্ছিল, কোনো অনেক কিছু থাকতে পারে, তাই না? সেরকম জি কিন্তু ম্যাডাম। কিছু ছিল না, তাহলে কেন হিস্টেক্টমি হবে? ও এখনো উল্টায় বলছে যে হয়তো বা ছিল, কারণ হিস্ট্রির মধ্যে সে কিছু পাচ্ছে না, অপারেশন নোটেও কিছু পায়নি। না না আমার লেখা- ডেফিনেটলি একটা সিচুয়েশন এসেছিল তখন। জি ম্যাডাম। সেইটাই, কিন্তু তোমাকে পরীক্ষার সময় বললে তোমাকে এগুলো জাস্টিফাই করতে হবে তো। কারণ তুমি যখন প্রেজেন্ট করবা তোমাকে তো সবকিছু এগুলো তোমাকে তো ফেস করতে হবে, মানুষ তো তোমাকে এগুলো জিজ্ঞাসা করবে, তাহলে তোমাকে ডিটেল জানতে হবে না? সেইটাই। তোমার দরকার হলে যে আপা বা যে ম্যাডাম অপারেশন করেছে তার সাথে কনসাল্ট করতে হতো যে ম্যাডাম ওইটা অপারেশন হয়েছিল কেন। তুমি তুমি তো দূরে কোথাও নেই, তাই না? তুমি যেখানে চাকরি করো সেখানকার এই ঘটনা এটা, এবং সেখান থেকে তুমি এইটুকু খোঁজ নিতে পারবে না? জি ম্যাডাম। প্রেজেন্ট করার আগে তোমাকে সেগুলো সবকিছু প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে। তোমাকে তো স্বাভাবিকভাবে সবাই প্রশ্ন করবে কেন হিস্ট্রিক্টমি হয়েছিল, কি কেন হয়েছে। hysterectomy হয়েছে? কারণ আচ্ছা, আমাদের যাই হোক। কাছে মনে করি এমনি একটা প্রেগনেন্ট মহিলা সিভিয়ার ব্লিডিং নিয়ে আসতো, তো আমরা প্রথমেই হিস্টেক্টমির কথা চিন্তা করি, তাকে কনজারভেটিভ চিন্তা করি, তাই না? তো সুতরাং এরকম একটা 27 বছর একটা মেয়ে, তার তুমি এরকম সিচুয়েশন না, তুমি ইন্ডিকেশন ছাড়া হিস্টেক্টমি করলে তো এটা জাস্টিফাই করতে পারবে না। জি ম্যাডাম। যাই হোক, তুমি এগুলো তোমার একেবারে ইনএডুকেট ইনফরমেশন নিয়ে তুমি প্রেজেন্ট করতে আসছো, এটা তো ঠিক হয়নি। তাই না? তোমাকে খুব ভালো করে পেশেন্ট সম্পর্কে ইনফরমেশন খুব ভালো করে না নিয়ে কি সেই কেস প্রেজেন্ট করা যায়? তো ভালো করে তোমাকে সবকিছু হিস্ট্রি নেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, যাই হোক, তাকে এখন ছুটি দিয়ে দিছো, তারা কি কন্ট্রাসেপটিভ অ্যাডভাইস দিবা, কি বলবা? ম্যাডাম আপনার কোনো কন্ট্রাসেপটিভ লাগবে না, আপনার জ্বরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাই তো? না, হিস্টেক্টমি তো হয়ে গেছে, আবার contraceptive কি? সেটাই তো। আচ্ছা, এখন আর কার কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস শেষ, নাহলে শেষ। সেইটাই। কারো কোনো প্রশ্ন শেষ, আছে শেষ। কিনা জিজ্ঞাসা করো। চ্যাট বক্সেও কিছু নেই, কোশ্চেন কারোই নাই, কারণ কেউ করে না, কেউ করে না। ম্যাম অ্যাটেন্ডি তে কোয়েশ্চেন আছে, আমি ওনাদেরকে প্যানেলে নিয়ে আসবো বা অ্যালাউ টু টক করে দিব? ঠিক আছে, ঝিলু শেষ করে দিই। ঠিক আছে, আমি লিভ করলাম। জি। ঠিক আছে মা বাবা, তুমি সুন্দর বলেছো, কিন্তু তোমাকে আরো প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসছে এবং ইনফরমেশন নিয়ে তারপরে এটা করা উচিত ছিল। কারণ হিস্টেক্টমি তো মানে চট করে বলে ফেললে হয় না। হিস্টেক্টমি তোমার প্রত্যেকটা এটা জাস্টিফাই করতে হবে, হ্যাঁ? সুতরাং সেটা তোমার ইনফরমেশনটা রাখা উচিত ছিল। ঠিক আছে? জি ম্যাডাম। ঠিক আছে, শেষ করবো? শেষ করে দিই। আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম। ঝিলু, আমি গেলাম। আমরা যাই, আচ্ছা, আমার অনেক কাজ। তাহলে সবার শেষ আজকে, তাহলে হ্যাঁ, ওকে হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ। আস্তে হাততালি দাও, ভালো করে পড়ে নাই। পড়েছে, পড়েছে, থিওরিটিক্যালি পড়েছে, বাট কেসের সাথে সে করে নাই, যে এই কেসের সাথে রিলেট করে ইন্টারপ্রিট করবা সেগুলো তুমি করো নাই। হিস্ট্রি তো তোমার একেবারে ইনএডিকুয়েট। ম্যাডাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাডাম, তাহলে কি আমরা ইন্টারনাটারি এম্বোলাইজেশন শুধুমাত্র যখন নরমাল ভেজানাল ডেলিভারি অথবা পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে অপশনটা আনতে পারবো পিপিএস কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি পেশেন্ট যখন ওপেন হওয়া আছে, পেট খোলা আছে, তখন তুমি লাইগেশন, যেখানে ইউটেরাইনারি লাইগেশন তুমি ইজিলি করতে পারছো, সেখানে তুমি ইউটেরাইনারি এম্বোলাইজেশনের জন্য তাকে কেন রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাবো বলো? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আর কোনো প্রশ্ন? ম্যাডাম আরেকটা কোশ্চেন ছিল ম্যাডাম।
ম্যাডাম আচ্ছা, এক সেকেন্ড। ম্যাডাম প্লাসেন্টা একরিটা ইনক্রিটা পার্কিটা একটু ম্যানেজমেন্টটা একটু ম্যাডাম একটু ক্লিয়ার করলে আরেকবার বলে দিলে একটু ভালো হতো ম্যাডাম, একটু ঝামেলা হয়ে যায়। ইনকিটা পার্কিটা একইটা, যে কিটাই হোক না কেন, তোমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে যে আগে থেকে তোমরা কতটুকু জানো, যে হ্যাঁ কতটা ইনভেশন হয়েছে, সেটা তুমি প্রি অপারেটিভলি আমরা ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে সেটা মোটামুটি ভাবে দেখে নেই যে হ্যাঁ এতটুকু ইনভেশন হয়েছে, এবং সেই জন্য সেইভাবে আমরা প্রিপারেশন নিয়ে থাকি। এবং ও যেভাবে বললো যে আমরা ভাস্কুলার সার্জনকে বা ইউরোলজিস্টকে বা অনকোলজিস্টকে তাদেরকে সবাইকে নিয়ে বেশি করে ব্লাড রেডি করে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করে, যে এরকমও হতে পারে যে আমরা আমাদেরকে সেই মুহূর্তে হিস্টেরেক্টমি করতে হতে পারে। তারপরে তুমি ওপেন করবে, ওপেন করার পরে দেখবা যে কি অবস্থা ভিতরে, ওখানে যদি সত্যি সত্যি এরকম মরবিড অ্যাডিশন থাকে অথবা যদি পেনিট্রেট করে বাইরে চলে আসছে বা ব্লাডারকে ইনভলভ করেছে, তখন তুমি খুললেই দেখতে পাবা যে অনেক অনেক এনগোজ ভেসেলস গুলো এভাবে করে ইউটেরাসের লোয়ার সেগমেন্টের উপর দিয়ে গিয়েছে, এবং সেইটা আবার দেখা যাচ্ছে ব্লাডারের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। এরকম যদি তুমি সিচুয়েশন দেখো, তাহলে কি করবে, যেহেতু আমাদের আগে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করা আছে, তখন ওইখানে টাচ না করে আমরা একটা ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিয়ে বেবিকে বের করে ফেলবো। বেবিকে বের করে প্লাসেন্টা সেপারেট করার কথা চেষ্টাই করবো না, করে বেবিকে সেপারেট করে নিব, এবং প্লাসেন্টা ইউটারাসের মধ্যে আছে এরকম অবস্থায় আমরা হিস্টেরেক্টমি করে ফেলবো। এবং হিস্টেরেক্টমি করাটাও খুব যে সোজা তা নয়, যখন তুমি এই সময় তো তোমাকে ব্লাডারকে সরাতে হবে হিস্টেরেক্টমি করার সময়, যখন তুমি ব্লাডারকে সরাতে নিচ্ছ তখন তোমাকে দেখতে হবে যে খুবই আস্তে আস্তে এরকম হাতে নিতে হবে, লাইগেট করে করে পার হতে হবে যেন ব্লাডার ইনজুরি না হয়। যদি বাই চান্স ইনজুরি হয়ে যায় যে তুমি কিছুতেই অ্যাভয়েড করতে পারছো না, তখন তুমি সেই ব্লাডারটাকে রিপেয়ার করার জন্য তখন ইউরোলজিস্টের হেল্প নেবে, আমরা হিস্টেরেক্টমি করে দিলাম। ঠিক আছে, এইটা সম্পূর্ণ তোমার একেবারে ক্লিয়ার কাট বলতে পারবা না যে কোন রুগী কি করবা, এটা সম্পূর্ণই হলো তুমি পার অপারেটিভলি তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঠিক আছে? জি ম্যাডাম, ম্যাডাম কনজারভেটিভ সার্জারি কোনো মানে অপশন আছে কিনা ম্যাডাম, যদি প্রাইমারি পেশেন্ট হয়? এখন ওই যে যতগুলো এই ডিভাস্কুলারাইজেশন করলা, সবকিছু করলাম, ইউটারাসকে রেখে দেওয়া যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তখন এই যে যা যা কিছু বলা হয়েছে যে সবগুলো করবা, তারপর মডিফাইড বিলিস ব্লাড সেগমেন্টকে করে মডিফাইড বিলিস দিবা, এগুলো সবকিছু করে তোমাকে ব্লিডিং বন্ধ করতে হবে। ঠিক আছে, আমাদের এখন শেষ করতে হবে কারণ আরো কাজ এসে গেছে। ঠিক আছে, তাইলে রাখলাম আমি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আসসালামু ম্যাম তাহলে এন্ড করে দিব সবাইকে, আর ওকে একটা হাততালি দাও। কিন্তু মাহবুবা তোমাকে আর ভালো করে পড়তে হবে, তুমি অনেক সুন্দর হয়ে গেছো, অনেক শুকায় গেছো করোনার উপলক্ষে। ঠিক আছে, ভালো থেকো আর ভালো করে পড়বা। হ্যাঁ জি, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। জি, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ম্যাম শেষ করে দিব? হ্যাঁ, শেষ করে দেন। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম।